السلام علیکم سامعین اینڈ خوش آمدید ایک دفعہ پھر میرے چینل امیزنگ انفو میں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں ایسا کیا تھا جو اس کو اتنا مقدس مانا جاتا تھا اور اس سے جڑی تمام تر حقیقت۔ تابوت سکینہ سامعین شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا اور مجاہدین کو سینوں میں لرزے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل جو کہ اللہ پاک کی ایک بہت لاڈلی قوم تھی کو جب کوئی اختلاف ان میں پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہو جایا کرتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاشی طغیان اور سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار کے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاج کو تباہ کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہروں کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو نجاستوں اور کوڑا خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمائیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو اپنی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ اور یہ مقدس صندوق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جب کہ حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور انہوں نے یہی شرط رکھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اضحیٰ، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منصلوہ، اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، یہ سب سامان موجود تھا۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی ہی عظمت ہے اور ان کے ذریعے
मखलूक खुदा को बड़े बड़े फैज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। देख लो ये संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ, आपका अज़ा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी, जो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल व मुकर्रर व मौज़म हो गया कि फ़रिश्तों ने इसको अपने नौरानी कंधों पर रखकर हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुँचाया। और खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमनों के कलूब का इत्मीनान और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही के अनवार व बरक़ात का नज़ूल और इस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। तो मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबरक़ात जहाँ और जिस जगह भी होंगे ज़रूर इन पर रहमत खुदावंदी का नज़ूल होगा और इन पर नाज़ल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनीन को सकून कल्ब और इत्मीनान रूह के फैज़ व बरक़ात मिलते रहेंगे। नंबर 2, जिस संदूक में अल्लाह वालों के लिबास व असा और जूतियाँ हों, इस संदूक पर इत्मीनान का सकीना और अनवार व बरकत का ख़ज़ीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरना कुरान करीम में साबित हुआ हो, तो भला जिस कब्र मुबारक में इन बुज़ुर्गों का पूरा जिस्म रखा गया होगा, क्या इन कब्रों पर रहमत व बरकत और सकीना व इत्मीनान नहीं उतरेगा? हर आकिल इंसान जिसको खुदावंद आलम ने बसारत के साथ साथ ईमानी बसीरत भी अता फरमाई है, वो ज़रूर इस बात पर यकीन करेगा या ईमान लाएगा कि जब बुज़ुर्गों के लिबास और इनकी जूतियों पर सकीना रहमत का नज़ूल होता है, तो इन बुज़ुर्गों की कब्रों पर भी रहमत खुदाबंदी का ख़ज़ीना ज़रूर नाजिल होगा। और जब बुज़ुर्गों की कब्रों पर रहमतों की बारिश होती है, तो जो मुसलमान इन मुक़द्दस कब्रों के पास हाज़िर होगा, ज़रूर इन पर भी बारिश अनवार रहमत के चंद कतरात बरस ही जाएंगे, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश में खड़ा होगा इसका कपड़ा और बदन भीगेगा। जो दरिया में गोता लगाएगा वह ज़रूर इसका बदन पानी से तर होगा। जो अतर की दुकान पे बैठेगा ज़रूर इसकी खुशबू इसको नसीब होगी। तो साबित हो गया जो बुज़ुर्गों की कब्रों पर हाज़िरी देंगे ज़रूर वो फैज़ व बरक़ात की दौलतों से माला माल होंगे और ज़रूर इन पर खुदा की रहमतों का नज़ूल होगा, जिससे इनके मसाइब व अलम दूर होंगे और दीन व दुनिया के फ़ायदे व मुनाफ़े हासिल होंगे। नंबर 3, इससे यह भी मालूम हुआ कि जो लोग बुज़ुर्गों के तबरक़ात या इनकी कब्रों की अहानत व बेअदबी करेंगे, वो ज़रूर कहर कहार और ग़ज़ब जबार में गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि कौम अमालिका जिन्होंने इस संदूक की बेअदबी की, इन पर ऐसा कहर इलाही का पहाड़ टूटा कि वो बलाओं के हजूम से बिलबिला उठे और काफिर होते हुए इन्होंने एक बात को मान लिया कि हम पर बलाओं और वबाओं का हमला इसी संदूक की बेअदबी की वजह से हुआ है। चुनाचे इसलिए इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को बैलगाड़ी पर लादकर बनी इसराइल की बस्ती में भेज दिया, ताकि वो ग़ज़ब इलाही की बलाओं के पंजा कहर से निजात पा लें। नंबर 4, जब इस संदूक की बरकत से बनी इसराइल को जिहाद में फ़तह मुबीन मिलती थी, तो ज़रूर बुज़ुर्गों की कब्रों से भी मोमिनीन की मुश्किलात दफ़ा होंगी और इनकी मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है इन बुज़ुर्गों के लिबास से कहीं ज़्यादा असरे रहमत बुज़ुर्गों के बदन में होगा। और नंबर 5, इस वाक़े से यह भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी अयां के तूफ़ान में पड़कर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमान हो जाती है, इस कौम की नेमतें छीन ली जाती है। चुनाचे आपने पढ़ लिया कि जब बनी इसराइल सरकश होकर खुदा के नाफरमान हो गए और किस्म किस्म की बदकारियों में पड़ कर गुनाहों का भूत इनके सरों पर सवार हो गया, तो इनके जुर्मों की नहुसत ने इन्हें ये बुरा दिन दिखाया कि संदूक सकीना इनके पास से कौम अमालिका के कुफार उठा के ले गए और बनी इसराइल कई बरसों तक इस नेमत उज़्मा से महरूम रहे। सामीन, ये थी मेरी आज की वीडियो ताबूत सकीना के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। एक दफ़ा फिर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
اور اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، یا نیچے میرا ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ایز سون ایز پاسبل اس کی رپلائی کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.